मैं अपागण दुखा मारी बुल्लां ते मुस्कान हाँ धरदी। मैं उन्होंने शबदीश ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ सवाल ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ड्रिंक किन्नी करते हो। उन्होंने कहा कि पी लीए तो 5-6 दिन लगातार भी हो जाती है, नहीं तो 5-6 महीने लंघ जाते हैं, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। दारू नाल रज्जिया बंदा इस तरह कुट रहा है, मेरे तीजे दिन नील पै जाते होंदे सी कि ये कह जाता सी नहीं मैं डिग पई हाँ, मैं लोगों को ये कहती सी, मैनू घरों कढ़ दिता जाता सी। मैं कंध टप के सड़क तो बाहर जाना और रात को मूँह लपेट के उत्थे तुरे फिरना, फिर कंध टप के अंदर वड़ के दीवार दे नाल लग के बैठी रहना कि कदों उन्हां दा नशा उतरेगा तो कदों दरवाज़ा खुलेगा तो कदों मैं अंदर जावांगी। तो एक दिन मैं फैसला कर लिया सीगा कि मैं पूरी तैयारी कर ली सी। मार्केट दे विच गई कि मैं गोली ले लैनी है और मैं खा लैनी है और मैं ख़त्म कर देना है सब कुछ। मेरे नाल मेरा एक बच्चा सी जिन्हों मैं मेरे फैमिली दे विच मेरे दिओर दा बेटा सी, ओहदे मदर दी डैथ हो गई सी, तो मैं उन्होंने अपने कोल लै आई सी। उस बच्चे नूं देख के मैनूं लग्या कि इहदी माँ जा चुकी है, मैं अज फिर बेवकूफ़ी कर रही हाँ, वो मेरे कोल है। इदां किदां हो सकता है कि मैं दोबारा उन्होंने उस राह ते भेज देवां। जदों हसबैंड की डैथ हुई तो आखिरकार वो मेरे कोलों चला गया। मैं जिंदा सी अजे, पर मोया वांग ही सी। जिंदगी एक चिट्टे कपड़े दे विच लपेटी जा चुकी सी। मैनू अज भी सब कुछ याद है, मैनू सारा माहौल अज भी पल पल याद आता है। बच्चे तो वांझा मैनू रखिया, विधवा मैनू कर दिता, लेकिन रंगमंच के रंगां ने मैनू बहुत खूबसूरत जिंदगी दिती है। कदे अंबर कलावे विच, कदे बस किणके मातर ना, तू काली रात दा सूरज, मैं धुंधली लोह दी कातर हाँ। जीन दी आरजू कुर्बान करके जी नहीं हुंदा, जो ख्वाबां दे खंभ देवे, जिउंदी रंगमंच खातर हाँ। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ अनीता शबदीश। अपनी जिंदगी की कहानी तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदी हां। रंगमंच के रंगां दे विच रंगी हुई मेरी जिंदगी बचपन तो ही कला नाल जुड़ गई सी। कला के खेतर दे विच पैर रखना मेरे लिए कोई अनोखा नहीं सी, क्योंकि मेरे परिवार दे विच ही ये सब कुछ सी। मेरे फादर धर्मपाल उपासक जी पोएट ने, मेरे ब्रदर भी कलाकार ने, दोनों ब्रदर, ते मेरे मम्मी भी बहुत सोशल सीगे, बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोगों दे विच जाके काम करते सी। सो कला का माहौल मैनू पहले दिन तो ही घरों ही मिलिया, विरासत दे विच ही। बचपन दे विच डैडी अपने ऑफिस तो छुट्टी करके सानू नाटक दिखाउण लैके जांदे हुंदे सी। नाटक हुंदे सीगे गुरशन भाजी दे, कमल विद्रोही जी दे, दविंदर दमन जी दे। मोहाली दे विच एक फैक्ट्री हुंदी सी भट्टी साहब दी, HS भट्टी साहब दी, उत्थे ओपन एयर थिएटर हुंदा सी, उत्थे असीं नाटक देखण जांदे सी। और जदों उत्थों वापस आउणा तां असी कोई ना कोई किरदार नाल लैके आउंदे सी। मतलब उस नाटक दे विचों जिहड़ा डायलॉग कोई पसंद आउंदा सी तां असी वो बोलदे आउंदे सी। बचपन दे विच मैनूं क्लासीकल डांस का बहुत शौक सी। मैं उदों ये सोचदी हुंदी सी कि मैं वड्डी होके क्लासीकल डांस की टीचर बनना, पर वक्त ने मैनूं रंगमंच वल नूं भेज दिता। मैनूं रंगमंच की दुनिया दे विच पैदा करने वाले डॉक्टर आतमजीत जी ने ते रंगमंच की दुनिया च पाल पोस के वड्डा करने वाले गुरशन भाजी ने, इन्हां दोनों की बदौलत अज भी मैं रंगमंच के नाल जुड़ी हुई हाँ। तो ये रस्ता, ये राह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है। मैं 10th क्लास दे विच सी जदों आतमजीत जी दे नाल प्ले किया। गुब्बारे मेरा पहला नाटक तो हैगा रिश्तिਆਂ ਦਾ की रखीए नाम, ते गुब्बारे दोनों नाटक असी इक्को फैसटीवल दे विच कीते सीगे।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਚੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਚੂੜਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ, ਅਜੀਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਨੇਜ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ STD ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ STD ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ,
ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਮੋਇਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਦਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ। ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਇੰਨਾ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਟੂਰ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਟਕ। ਤਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਨਤ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਓਮ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਮ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਨਤ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਨਤ, ਏਕਮ, ਚੰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਆਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਡੰਮੀ ਜੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾਟਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾਟਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਾਟਕ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ,
ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਨੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਨਾਟਕ ਕਰ, ਡਾਂਸ ਕਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਡੈਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੰਗਮੰਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ 2 ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਸੀ ਉਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ-ਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਟੀ ਵਿਨੋਦਨੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਰਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡਾਇਲਾਗ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਪਾਗਣ ਦੁੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹਾਂ ਧਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਟਪਕ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਨਾਟਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਹ ਸਿਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਸਿਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੰਜਾ ਆਇਆ। ਨਿੰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਊਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਔਖੇ ਹੋਵੋ ਸੌਖੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇੰਨੀ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਸੁਚੇਤਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਅਵਾਰਡ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਹੁਣ 18ਵਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ 50,000 ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 50,000 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੋਂ 5,000 ਬਚਾਇਆ, ਕਿਤੋਂ 10,000 ਬਚਾਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜੋ ਪੈਚਅਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਫਾਈਨਲ।
ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗੈਲਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ। ਕਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।